بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1537 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے ولما، اور جب وردا پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ماء مدین، مدین کے پانی کے کنویں پر، وجدا تو اس نے پایا، علیہ اس پر، امتن ایک گروہ، من الناس لوگوں کا، یسقون وہ پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو، ووجدا اس نے پایا، من دونہم ان سے الگ، امرأتین دو عورتوں کو، تذودان وہ اپنے جانوروں کو رو کے کھڑی تھیں۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں سے کہا ما خطبکما، کیا حال ہے تمہارا؟ قالتا ان دو عورتوں نے کہا لا نسقی ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ یہاں تک کہ یصدرا واپس لے جائیں الرعاء چرواہے اپنے مویشی، وہ ابونا اور ہمارے ابا جان، شیخ کبیر بڑے بوڑھے آدمی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، فسقا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے پانی پلایا، لہما ان دونوں کے لیے، ثم تولا پھر پیچھے ہٹ آئے، الی الظل سائے کی طرف، فقال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب، انی بلا شبہ میں، لما اس چیز کا جو انزلتا تو نازل کرے، الیہ میری طرف، من خیر بھلائی میں سے، فقیر محتاج ہوں۔ فجاءت پھر آئی اس کے پاس، احداہما ایک لڑکی ان دونوں میں سے، تمشی چلتی ہوئی، علی استحیاء حیا سے، قالت اس نے کہا ان ابی بے شک میرے والد، یدعوک تجھے پلاتے ہیں، لیجزیک تاکہ وہ تجھے دیں، اجرا مزدوری، ماں اس کی جو سقیتا تم نے پلایا پانی، لنا ہمارے خاطر، فلما چنانچہ جب جاءہ موسیٰ آئے ان کے پاس، وقصہ انہوں نے بیان کیا قصہ علیہ ان پر، القصص سارا قصہ، قالا تو انہوں نے کہا لا تخف تم مت ڈرو، نجوتا تم نے نجات پالی، من القوم الظالمین اس ظالم قوم سے۔ ترجمہ یوں ہے جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف 2 عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا کام ہے تمہارا؟ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چوپایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ الہی میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی چلی آئی، حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تمہیں اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ان 3 آیتوں میں 14 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، اپنے چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تیسری بات، ان کی ایک طرف 2 عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا کیا کام ہے۔ پانچویں بات وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چوپایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ چھٹی بات، ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے آدمی ہیں۔ ساتویں بات، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ آٹھویں بات، پھر سائے کی طرف چلے گئے۔ نویں بات، کہنے لگے کہ الہی میں اس کا محتاج ہوں کہ جو تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ 10ویں بات، تھوڑی ہی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی چلی آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ 11ویں بات، کہنے لگی کہ میرے والد بلا رہے ہیں آپ کو۔ 12ویں بات کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تمہیں اجرت دی۔ 13ویں بات جب وہ ان کے پاس گئے۔ 14ویں بات ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔
बुजुर्गान मोहतरम, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दर्स में ये बात बताई गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब मिस्र में गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया और एक शख्स ने हमदर्दाना तौर पर आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक नसीहत की और कहा कि तुम यहाँ से शहर से चले जाओ मिस्र से, इसलिए कि तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी का और कत्ल के सिलसिले में मशवरे हो रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से मदियन की राह इख्तियार करते हुए मदियन की तरफ चल रहे थे। और जब मदियन पहुँचे तो क्या होता है उसको इस दर्स में बयान किया गया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के एक कुएं के पास पहुंचे, उम्मन उस जमाने में जब भी मुसाफिर किसी नई बस्ती में जाते थे तो पहले ऐसी जगह तलाश करते थे जहां कुआं हो, दरख्त हो और दरख्त के नीचे जो है के पास कहीं पानी हो और वहां पानी पीकर थोड़ा सा सस्ता लें, आराम करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कुएं के पास गए। जब वहां पर देखा कि लोग जो है पानी पिला रहे अपने जानवरों को उस कुएं से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी जानिब देखा कि दो औरतें हैं जो अपनी बकरियों को समेटे हुए खड़ी हैं, पानी नहीं पिला रही हैं, इंतजार में खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमदर्दी आई कि बेचारी ये दो औरतें पानी नहीं पिला पा रही अपने जानवरों को और दूसरे लोग तो अपने मवेशियों को सब पानी पिला रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और जाकर पूछा कि मा खत्बुकुमा, क्या बात है तुम्हारी, क्या हाल है तुम्हारा, क्यों खड़ी हुई हो? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हमारा मामूल है ये है कि हम अपने बकरियों को यहाँ लेकर आते हैं कुएं के पास और हमारा मामूल ये है कि हम उस वक्त तक कुएं के पास कुएं की भीड़ में दाखिल नहीं होते जब तक कि कुएं के में जो पानी पिलाने वाले चरवाहे पानी पिलाकर चले न जाएं। जब वो सारे चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाते हैं तो फिर हम अपनी बकरियों को लेकर इन बकरियों को पानी पिलाते हैं। शर्म और हया का मामला देखिए। बास सर्व इलाकों में मुस्लिम औरतों को हम देखते हैं कि जब पानी का टैंकर आता है तो हया खत्म हो जाती है, उनकी उड़ जाती है हया उनकी, और मर्दों के बीच में घुस के पानी की खातिर अपनी हया बेच देते थे। नौज़ुबिल्लाह, बचना चाहिए इससे, सीखना चाहिए सबक इन दो बच्चियों से कि उनका मामूल ये था कि जब तक चरवाहे अपने जानवरों को अपनी बकरियों को पानी पिलाकर रुखसत नहीं होते थे उस वक्त तक कुएं के पास कदम नहीं रखते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रहम आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों की जो औरतों की जो बकरियां थीं उन बकरियों को ले जाकर खुद ही उनके उस कुएं के पास उन बकरियों को पानी पिलाया और पानी पिलाकर सीधे, चूंकि थके हुए थे, 8 दिन का ये सफ़र था मिस्र से मदियन का लंबा सफ़र था। खलीज उक़बा के गरबी साहिल पर जो मकना है, मकना से चंद मील के फासले पर यह था शिमाल में, और इसको मबदा भी कहा जाता है। तो इस इलाके में पहुंचे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है सीधे पानी पिलाकर एक दरख्त के पास आए और दरख्त पर आकर एक प्यारी दुआ की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। हर मुसाफिर को चाहिए कि जब भी नए मकाम पर जहाँ भी पहुंचे वहाँ ये दुआ पढ़े ज़रूर, अपने रब की तरफ मुतवज्जे होकर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कहा, कोई नहीं था हज़रत मूसा, मिस्र शहजादगी की ज़िंदगी मिस्र में गुजारे थे, बादशाह के पास ज़िंदगी गुजारी थी, आराम की, राहत की, लेकिन अब 8 दिन का तवील पैदल सफ़र करते हुए पहुँचे हैं मदियन और थके मांदा हैं और अपने परवरदिगार से पुकार कर कह रहे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, परवरदिगार आप जो कुछ के मेरे लिए नाजिल करें, मदद दें, किसी भी भली चीज़ की अता करें मेरे लिए, मैं उसका मोहताज हूँ, कुछ भी दे दीजिए मुझे, मेरे ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस दिल के साथ की थी होगी, फौरन ही दुआ कबूल हुई। तो दो बच्चियाँ जिनके जानवरों को पानी पिलाया था, उनमें से एक शर्माती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर उसने कहा कि हमारे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो हमको पानी पिलाया है ना उसका कुछ अजर दे, आपको मजदूरी दे उसकी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जाहिर बात है कि बेहतरीन मौका था। नए आदमी, मुसाफिर आदमी, कोई जानने वाला नहीं, और ठिकाने की ऐसे अपने बड़ी शदीद ज़रूरत होती है मुसाफिर को, और हम सब जानते हैं ऐसे हालात हमारे पर जब गुजरते तो उसकी किस कदर अहमियत होती है। चुनाचे उस औरत के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले, वो आगे चल रही थी, हज़रत मूसा आगे चल रहे थे और वो पीछे थी। हज़रत मूसा लिखा है ये बात भी कि हज़रत मूसा ने उससे कहा था कि देखो मैं सामने रहूँगा ताकि तुम पर मेरी नज़र न पड़े, तुम पीछे रहो मेरी, और कुछ रुख बताने के लिए तुम पत्थर फेंकते रहना, दाएं जाना है या बाएं जाना है। बहरहाल एक बात लिखी गई इसलिए यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के साथ हज़रत एक उनके अब्बा जान के पास पहुँचे। जब उनके पास पहुँचे तो उनके सामने पूरा वाक़या सुनाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मिस्र में था, मेरा नाम ये। वो कौन थे बुजुर्ग जो इन दो बच्चों के बाप थे? रिवायतों में है कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम थे, जो वहीला मदियन अख़ाहुम शुआइब, और मदियन की तरफ उन्हीं के भाई शुआइब अलैहिस्सलाम को जो भेजा वही शुआइब थे जिनकी 2 बच्चियाँ आई थी और बड़े बूढ़े आदमी थे।
سارا قصہ سنایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم موسیٰ ہو؟ کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل پوچھا. ظاہر بات ہے کہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم دیا تھا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے سارا قصہ سن کر ان سے کہا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیٰ، ظالم قوم سے تو تم کو اب نجات مل گئی ہے، تم مصر کی سلطنت سے باہر آ چکے ہو، مدین میں ہو، تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے پاس رہنا ہے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا شرط لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.